Good morning students. Today we are going to see about ultrastructure of bacterial cells. The bacterial cell reveals three layers. One is capsule, or otherwise called as glycocalyx. Number 2 cell wall, and number 3 is cytoplasm. So we can see the detailed study of bacterial cell. Number 1 capsule is otherwise called glycocalyx. In some bacteria we can see that is it is surrounded by a gelatinous substance which is composed of polysaccharides or otherwise polypeptides or both. ஸோ இந்த பாக்டீரியா சுற்றி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வழவழப்பான ஒரு பொருள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது எதனால் ஏற்பட்டிருக்குன்னா பாலிசாக்கரைட்ஸ் இல்லை பாலிபெப்டைட்ஸ் இல்லை இரண்டும் வந்து இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த thick layer of glycocalyx bound tightly to the cell wall is called as capsule. This capsule is tightly bonded with a cell wall. It protects the cell from desiccation and antibiotics at any conditions. Any adverse conditionாலும் இந்த செல்லை ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கேப்சூல். அது மட்டும் இல்லை ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. The sticky nature helps them to attach the substrate like plant root surface, human teeth and tissues. So இது வந்து ரொம்ப ஸ்டிக்கி நேச்சர் இருக்கிறதுனால பிளான்டோட ரூட் சர்ஃபேஸை வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கும் இல்லை ஹியூமன் டீத் அண்ட் டிஷ்யூஸ். இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ரீடைன் த நியூட்ரியன்ஸ் இந்த பாக்டீரியல் செல்ஸ். இந்த கேப்சூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரீடைன் பண்ணிக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் செல் வால். The bacterial cell wall is granular and rigid. Granular சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து it is made up of polysaccharides or proteins or lipids, that is called granular, and rigid na romba strong irukum. So this cell wall is granular and it is rigid. Capsule adutha layer on cell wall. It provides protection and gives shape to the cells. It provides protection and also gives shape, or குறிப்பிட்ட shape, or வடிவத்தை கொடுக்கும் சொல்லிருக்காங்க. The chemical composition of cell wall is rather complex and is made up of peptidoglycan and or mucopeptides. So bacterial cell wall is made up of என்ன சொல்றீங்கன்னா peptidoglycan சொல்றீங்க இல்லனா mucopeptides சொல்றீங்க. What is the chemical mixture சொல்லும்போது N-acetyl glucosamine or N-acetyl muramic acid and peptide chains consist of 4 or 5 amino acids. So bacterial cell wall is made up of peptidoglycan or otherwise mucopeptides சொல்லலாம். One of the most abundant polypeptide chain called porine is present and this helps in the diffusion of solids. ஸோ செல் வாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேப் மாதிரி இருக்கும். அந்த கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போரின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃப்ரம் தட் வி கேன் சி a diffusion of solids. Some of the materials can get inside into the bacterial cells. So next, plasma membrane. Plasma membrane is made up of lipoproteins. That means it is made up of lipid and proteins. ஸோ நீங்கள் வந்து கேப்சூல் பார்த்தீங்க outermost layer, அதுக்கடுத்த செல் வால் பார்த்தீங்க the black color lo கொடுத்திருக்காங்க அதான் plasma membrane. This plasma membrane is made up of what means lipid and protein, that is lipoproteins. It controls the entry and exit of small molecules and ions. So plasma membrane தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா exit and entry of small molecules and ions வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. The enzymes involved in the oxidation of metabolites, that is respiratory chain. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா plasma membraneல உங்களுக்கு சில respiratory enzymes இருக்குது. plasma membraneல சில respiratory enzymes இருக்குது. இந்த அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி மெட்டபாலிசம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் யூஸ் இன் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஸோ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சம் ஆஃப் த என்சைம்ஸ் விச் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரெஸ்பிரேட்டரி மெட்டபாலிசம்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் விச் இஸ் present in plasma membrane. And next one is cytoplasm. So cytoplasm is thick in nature. ஸோ பிளாஸ்மா மெம்பரேன் உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே சைட்டோபிளாசம் தான். அது திக்காக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. செமி டிரான்ஸ்பரண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒளி ஊடுருவுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. It contains ribosomes and other cell inclusions. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ribosomes இருக்குது and some of the cell inclusions like glycogen இருக்கும், polybeta hydroxybutyrate இருக்குது, sulfur granules and gas vesicles. So what is bacterial chromosomes? The bacterial chromosome is a single circular DNA molecules tightly coiled. So at the center we can see a bacterial chromosomes which is a circular DNA molecules tightly coiled and is not enclosed in a membrane. இந்த டிஎன்ஏ மாலிகுல்ஸை மெம்பரேனால் இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க, என்க்ளோஸ் ஆகிருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆஸ் இன் ஈக்விடாட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்ஏ மெட்டீரியல் இஸ் சரௌண்டட் பை நியூக்ளியர் மெம்பரேன், பட் இன் பாக்டீரியா தேர் இஸ் நாட் என்க்ளோஸ்ட். திஸ் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இஸ் கால்ட் அஸ் நியூக்ளியாய்டு. அப்போ பாக்டீரியாவில் நீங்கள் என்ன சொல்லணும், நியூக்ளியாய்டுன்னு சொல்லணும், பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் என்க்ளோஸ்ட் பை அ மெம்பரேன். இட் இஸ் அமேசிங் த டிஎன்ஏ ஆஃப் ஈக்வலி விச் மெஷர்ஸ் 1 millimeter long. ஸோ இது வந்து 1 millimeter லாங்கில் இருக்கும். அதே வந்து when uncoiled contains all எப்போனா 1 millimeter லாங் எப்போ இருக்குன்னா when uncoiled இருக்கும்போது தனியாக செப்பரேட் ஆகும்போது 1 millimeter லாங்கில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ
So it contains all the genetic informations, all genetic informations of organisms எல்லாமே இதில் இருக்கும். So DNA is not bound by histone protein சொல்லியிருக்காங்க. Histone proteins means what is that is it is an highly alkaline protein found in some eukaryotic cell nucleus. Histone proteins வந்து it is alkaline proteins in eukaryotic cells. But இங்க வந்து not bounded by histone proteins means இங்க வந்து true nucleus இல்ல, nucleoid தான் இருக்கு. True nucleus இல்ல, nucleoid தான் இருக்கு. அதனால தான் not bound by histone proteins கொடுத்திருக்காங்க. The single chromosomes or the DNA molecule is circular at one end. It is attached to the plasma membrane. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க coiled ஆயிருக்கு. அதில் எதனா ஒரு எண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே டச் ஆயிருக்குன்னா பிளாஸ்மா மெம்பரேனில் டச் ஆயிருக்கும். It is attached at the plasma membrane. So attached to the plasma membrane one point, and it is believed that attachment may help in the separation of chromosome after DNA replications. So இங்க chromosome வந்து செப்பரேட் ஆகும், identical copies of DNA வந்து ஃபார்ம் ஆகும், ரெண்டு chromosomes ஃபார்ம் ஆகும், இல்லை replications ஆகும். Because this nucleoid at one end it is attached to the plasma membrane, so DNA replication takes place and follows by separation of chromosomes. What is plasmid? So plasmid is extrachromosomal, double-stranded, circular, self-replicating, autonomous element. So இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is the plasmid has been present. For example, ஒரு round double-stranded plasmid இருக்கும். Double-stranded, for example, a double-stranded plasmid is present. So இது வந்து normal DNA, genetic material, bacterial chromosomes, a double-stranded, circular, self-replicating, autonomous element சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ சுயமாக பெருக்கமடைன்னு சொல்கிறாங்க. They contain what are the genes which is present in this plasmid means, that is fertility gene இருக்கும், antibiotic resistant gene இருக்கும், and heavy metals கான gene இருக்கும். Plasmid also helps in the production of bacteriocin. அது மட்டும் இல்லாமல் it produces bacteriocin and toxin substance which are not found in bacterial chromosomes. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா bacteriocin சொல்கிற காம்பவுண்டும் டாக்ஸின் சொல்கிற நச்சு பொருட்கள் அந்த காம்பவுண்டு இருக்கும், ஆனால் bacterial chromosomes இருக்காது. The size of plasmid varies from 1 to 500 kilobase, usually contribute to about 0.5 to 5.0% of the total DNA of the bacteria. Of the total DNA of the bacteria, plasmid எவ்வளோ percentage இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, 0.5 to 5.0. Plasmid is classified into different types based on the functions. அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து fertility gene இருக்கும், fertility factor on plasmid இருக்கும், resistance Rன்னு சொல்லியிருக்காங்க, கால் சொல்லும்போது கால்சின், root inducing plasmid இருக்கும், tumor inducing plasmid, fertility plasmid or resistant plasmid, colicin plasmid or root inducing plasmid or tumor inducing plasmid சொல்லும்போது these are the different types of plasmid which is present with the different functions in bacteria. And next one is mesosomes. Infoldings of a plasma membrane produced into the cell in the form of vesicles. So இங்க பாருங்க உங்களுக்கு mesosomes இருக்கு. So infoldings of the plasma membrane ஒரு infoldings இருக்கு, okay, into the cell to form vesicles. இது ஒரு பிக்சர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பாரு. இந்த infoldings வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெசிக்கல் மாதிரி இருக்கு, டியூபுல்ஸ் மாதிரி இருக்கு, இது ஃபுல்லாக டியூபுல்ஸ், இதெல்லாம் டியூபுல்ஸ். அப்புறம் லேமில்லா அப்படியே அடுக்கடுக்காக இருக்கும், லேமில்லா லைக் ஸ்ட்ரக்சர். They are clumped and folded to maintain, எல்லாம் வந்து clumped இருக்கும் and folded together to maximize the surface area, so which is helpful for respiration and binary fission. So respirationக்கும் binary fissionக்கும் ரொம்ப important எதுனா mesosomes which are folded together in maximum size, which is arises from plasma membrane. So what is polysomes or others called polyribosomes? இங்க பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய polyribosomes இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இங்கே டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் பாரு, நிறைய ரிபோசோம்ஸ் இருக்கு. These ribosomes, many ribosomes is attached in mRNA, messenger RNA. ஸோ நிறைய ரிபோசோம்ஸ் வந்து சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் mRNA இருக்கிறதுனால அது பாலின்னு வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, polyribosomes. The ribosomes, what is the function உங்களுக்கு தெரியும், protein synthesis. So number of ribosomes per cell varies from 10,000 to 15,000. The ribosomes வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியாவில் வந்து 70s type. 70s type சொல்லும்போது S வந்து உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்வெட்பர்க் யூனிட்னு தெரியும். இந்த 70s type two subunits பிரிக்கிறாங்க ரிபோசோம்ஸில். ஒன்று இந்த 50s larger subunits and 30s smaller subunits. Okay, the ribosomes are held together by mRNA to form what, polyribosomes. இப்போ தான் சொன்னேன், எல்லா ரிபோசோம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
mRNA கூட அட்டாச் ஆயிருக்கும். அதை நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? Polyribosomes. What is called? Polyribosomes. So number of ribosomes in bacterial cell இதில் இருக்கு பார். Polyribosomes. So what is flagella? Next one. Certain motile bacteria have numerous thin hair-like structure. Thin hair-like structure which is called as flagella. Process of variable length emerges from the cell wall is called as flagella. So what is that is 20 to 30 μm in diameter, micron in diameter, and 30 micron in length. Flagella of eukaryotic organism contains 9+2 microtubules, but each flagellum is made of single fibril. So microtubules வந்து 9+2 அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும். சென்ட்ரலில் 2 இருக்கும். அதை சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளாஜலோட ரவுண்டில் வந்து 9 இருக்கும். அந்த மைக்ரோடியூபிள்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளாஜலாரஸ் இருக்கும். இட் இஸ் மேட் ஆஃப் சிங்கிள் ஃபைபிள் சொல்லியிருக்காங்க. யூ நோ தட் இஸ் அ ஃப்ளாஜலா யூஸ் ஃபார் வாட் மீன்ஸ் locomotions. So it is a thin hair-like structure with a variable length arises from the cell wall. And next one, most important one is fimbria or otherwise called spily or piling சொல்லுவாங்க. இந்த பைலஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள், பைலஸ். இந்த ஃப்ளாஜலா டிஃப்ரெண்ட்டாக இங்கே வந்து பைலஸ் நிறைய பைலஸ் இருக்கும். ஸோ விச் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவாங்க. பைலி ஆர் ஃபிம்ப்ரியா இஸ் ஏர்-லைக் அப்பண்டேஜஸ் ஃபவுண்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் செல் வால் ஆஃப் கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியமில் இருக்கும் இந்த மாதிரி பைலஸ். எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க என்ட்ரோபாக்டீரியம். ஸோ பைலியோட லாங் சொல்லும்போது 0.2 to 20 micron m long with a diameter of about 0.025 micron m. In addition to a normal pili, there are special type of pili which help in what? Conjugation. அப்போ இந்த பைலி வந்து பார்த்தோன்னா which is helpful for conjugation. Reproduction conjugation ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லியிருக்காங்க. Called sex pili ன்னு சொல்லலாம். This pili is also called sex pili or also found. So these are the structure of bacterial cells with outer cell wall, second capsule, followed by cell wall, followed by plasma membrane, and the cytoplasm is thick and semi-transparent, and followed by nucleoid, genetic material, and followed by mesosomes, and we can see polyribosomes are present, and main important extra chromosomal circular DNA that is called plasmid is present, and a thin hair-like structure is called flagella which is helpful for locomotion, and for conjugation in some bacterium we can see the sex pili is present. So this is ultrastructure of bacterial cell. So next we are going to see about gram staining procedure. So gram staining method to differentiate bacteria. ஒரு பாக்டீரியாவிலேருந்து இன்னொரு பாக்டீரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா இருக்குது. கிராம் பாசிட்டிவ், கிராம் நெகட்டிவ், அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா இருக்குது. ஸோ அந்த பாக்டீரியாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கிராம் ஸ்டெயினிங் ப்ரொசீஜர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லியிருக்காங்க. இது யார் கண்டுபிடிச்சதுன்னா டெவலப்ட் பை டேனிஷ் physician Christian Gram in the year of 1884. It is a differential staining procedure and it is classified bacteria into how many classes? 2 classes. One is a gram positive bacteria and gram negative bacteria. அப்போ gram positive bacteria சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா it retains crystal violet. ஸோ அந்த பாக்டீரியா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு crystal violet கலர் கொடுக்கும்பொழுது அந்த பாக்டீரியா அந்த கலர் எடுத்துக்கிச்சின்னா ரீட்டைன் பண்ணிச்சுன்னா என்ன கலர் ஃபார்ம் ஆகும்னா appears dark violet. டார்க் வயலட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியான்னு பிரிச்சுருவாங்க. கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா சொல்லும்போது when the bacteria loses the crystal violet, நம்ம அந்த ஸ்டெயின் கொடுக்கும்பொழுது அந்த சாயத்தை அப்ளை பண்ணும்பொழுது அந்த பாக்டீரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் எடுத்துக்காது. சரி, திரும்ப நம்ம ஒரு கவுண்டர் ஸ்டெயின் கொடுக்குறோம், திரும்ப ஒரு சாயத்தை அப்ளை பண்ணுறோம், தட் இஸ் சாஃப்ரின் சொல்கிற அந்த சாயம் அப்ளை பண்ணும்போது கவுண்டர் ஸ்டெயின் கொடுக்கும்போது அந்த பாக்டீரியா ரெட் கலர் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா, ரெட் கலர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சுன்னா when it is kept under microscope means it is called gram negative bacteria. When the bacteria retains a crystal violet means gram positive bacteria. When the bacteria வந்து appears red color, lose the crystal violet means when are applying for saffron apply பண்ணிட்டோம் gram negative bacteria. So what is the procedure? So என்ன சார் ப்ரொசீஜரு? ஸோ எப்படி சார் இந்த மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது கிராம் ஸ்டெயின் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் கிராம் ஸ்டெயின். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் எ ஸ்மியர் அப்படின்னா ஒரு பாக்டீரியல் செல் ஸ்மியர் எடுத்துக்கிறீங்க, பாக்டீரியல் செல் எடுத்துக்கிறீங்க, அந்த ஸ்மியர் ஆஃப் பாக்டீரியல் கல்ச்சர் எடுத்துக்கிறீங்க, ஒரு ஸ்லைடில் எடுத்துக்கிறீங்க. அப்போ அந்த ஸ்டெயின் எடுக்கிறீங்க, அந்த ஸ்டெயின் வித் என்னன்னா கிறிஸ்டல் வயலட் அப்ளை பண்ணுறீங்க அந்த பாக்டீரியாவில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஸ்லைடு எடுக்கிறீங்க, ஒரு பெரிய ஸ்லைடு எடுக்கிறீங்க, இதில் பாக்டீரியாவில் நிறைய பாக்டீரியா இருக்குது. பாக்டீரியா வந்து ஸ்மியர் அது பாக்டீரியல் கல்ச்சர்னு சொல்லிட்டு பாக்டீரியல் செல் எடுத்துக்கிறீங்க. இதில் என்ன அப்ளை பண்ணுறாங்க? கிறிஸ்டல் வயலட் அப்ளை பண்ணுறீங்க ஃபார் 30 seconds. And then rinse in a distilled water for 2 seconds. rinse லைட்டாக ஷேக் பண்ணணும். distilled water லைட்டாக ஷேக் பண்ணும்போது 2 seconds ஷேக் பண்ணுறீங்க. and again we have to apply gram iodine for 1 minute. திருப்ப rinse பண்ணுறீங்க distilled waterல, clean waterல. and again wash in 95% ethanol or acetone
for 10 to 30 seconds வாஷ் பண்ணுறீங்க. திருப்பம் இங்கே எத்தனால் ஆட் பண்ணுறதுனால திருப்பம் rinse with distilled water and then we are applying saffron counter strain for 30 to 60 seconds and again rinse in distilled water and blot. நீங்கள் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்கும்போது we can see the bacterial stain that is with color. So easily we can differentiate. மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்கும்போது கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா, கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா, அதோட செல் பார்த்தீங்கன்னா செல் வால், நியூக்ளியஸ், உள்ளே இருக்க சைட்டோபிளாசம், செல் இன்க்ளூஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலரில் இருக்கும். ஈஸியாக வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம். எது வந்து கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா, எது வந்து கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா, ஈஸியாக ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஸ்டெயினிங். And next உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க most of the gram positive cell wall contains considerable amount of teichoic acid. Teichoic னா கொடுத்துருக்காங்க பாரு, that is located in outer layer of gram positive, outer layerல இருக்கும். Bacterial polymers of glycerol phosphate தான் teichoic acid. Bacterial polymers of glycerol phosphate தான் teichoic acid which is present in gram positive bacteria. uronic acid இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, கிராம் பாசிட்டிவ் செல்லில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கும்போது குரூப் ஆஃப் ஹெட்ரோபாலிமெரிக் மியூகோபாலிசாக்கரைட்ஸ் கம்போஸ் ஆஃப் யூரனிக் ஆசிட் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இன் கிராம் நெகட்டிவ்னு கொடுத்துருக்கேன். டெக்கோரேனிக் ஆசிட் இந்த ரெண்டும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கேங்க. பட் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, மோஸ்ட் ஆஃப் த கிராம் பாசிட்டிவ் செல் வால் இட் ஹேவிங் கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் டெக்காய்க்கும் இருக்கும், யூரோனிக் ஆசிட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் நான் வச்சுங்க டெக்காய்க் ஆசிட் இஸ் பிரசன்ட் கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா. இன் அடிஷன் டு தெம் they have may contains polysaccharides இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. The gram negative cell wall contains three components. One is that is lie outside the peptidoglycan layer. One is lipoproteins, outer membrane, lipopolysaccharides. Lipoproteins இங்க பிக்சர் பாருங்க, lipoproteins இருக்கு, outer membrane இருக்கு, lipopolysaccharides. Lipoproteins that is lipid and proteins, outer membrane cell outer membrane, cell wall outer membrane and lipopolysaccharides. So these are the three components of gram negative cell wall. Thus the different results in the gram strain are due to the difference in structure. அந்த அமைப்பிலையும் அதோட காம்போசிஷன்லையும் ஒரு பாக்டீரியா செல் வந்து இன்னொரு பாக்டீரியா செல் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கிராம் ஸ்ட்ரெயின் ஒரு பாக்டீரியாவுக்கும் இன்னொரு பாக்டீரியாவுக்கும் அதில் லிப்போப்ரோட்டீனோ இல்லை லிப்போபாலிசாக்கரைட்ஸோ இல்லை பெப்டிடோகிளைகானோ இல்லை அந்த காம்போசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா different in structure and composition of the cell wall. Okay, so இதில் டயக்ராம் பிக்சர் உங்களுக்கு கிராம் பாசிட்டிவ் டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க, பாக்டீரியாவோட கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள், கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ்க்கும் செல் வால் சிங்கிள் லேயரில் இருக்கும், சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ட்ரிப்பிள் லேயரில் இருக்கும். ட்ரிப்பிள் லேயர் உங்களுக்கு வந்து ட்ரிப்பிள் லேயரில் இருக்கும், அவுட்டர் மெம்பரைன், இன்னர் மெம்பரைன், செல் வால், இது மாதிரி உங்களுக்கு ட்ரிப்பிள் லேயர் இருக்கும். சைட்டோபிளாஸ்மிக் மெம்பரைன் ட்ரிப்பிள் லேயரில் இருக்கும். Rigidity of cell wall எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படி செல் வால்னு சொல்லும்போது rigid is due to the presence of peptidoglycan. in gram positive bacteria இந்த செல் வால் peptidoglycan ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லேயர்ஸில் இருக்குது. எலாஸ்டிக் டியூ டு த presence of lipoprotein polysaccharides இது ரொம்ப எலாஸ்டிக்காக இருக்கும் because the presence of due to the presence of lipoproteins polysaccharides இருக்கிறதுனால. கெமிக்கல் காம்போசிஷன் சொல்லும்போது இதில் வந்து கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா பெப்டிடோகிளைகான் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா 80% இருக்கும், பாலிசாக்கரைட்ஸ் 20% இருக்கும், டெக்காய்க் ஆசிட் ப்ரெசன்ட் சொல்லியிருக்காங்க. பெப்டிடோகிளைகான் இதில் எவ்வளோ இருக்குன்னா 3 to 12%. ரெஸ்ட் மீதியெல்லாம் என்ன இருக்குன்னா பாலிசாக்கரைட்ஸ் இருக்கும், லிப்போ ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும், டெக்காய்க் ஆசிட் இஸ் ஆப்சன்ட் சொல்லியிருக்காங்க. அவுட்டர் மெம்பரைன் இதுக்கு ஆப்சன்ட், இதில் அவுட்டர் மெம்பரைன் ப்ரெசன்ட், அவுட்டர் மெம்பரைன் இருக்கும். பெரிபிளாஸ்மிக் பிளேஸ் இதில் ஆப்சன்ட் சொல்லியிருக்காங்க, இங்கே ஆனால் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பெரிபிளாஸ்மிக் இதில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா நல்லா நான் வச்சுங்க, இதில் பெரிபிளாஸ்மிக் ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு சொல்லிங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் இதில் கம்மியாக தான் இருக்கும், ஸ்மாலர் அமௌண்ட் தான் இருக்கும், பெரிபிளாஸ்மிக் ஸ்பேஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் அவுட்டர் மெம்பரேனுக்கு இன்னர் மெம்பரேனுக்கு ரெண்டு இடத்துலையும் பெரிபிளாஸ்மிக் ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இங்கே நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுங்க. இதில் வந்து ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் ஸ்மாலர் அமௌண்ட், பட் இங்கே வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. சசபிலிட்டி டு பெனிசிலியம் ஹைலி சசட்டபிள்னா கிராம் பாசிட்டிவ் பார்த்து அதிகமாக பாதிப்பு ஏற்படும். இங்கே வந்து லோ சசட்டபிள்னு கொடுத்தோன்னா கம்மியான பாதிப்பு. நியூட்ரிஷனல் ரெக்குவயர்மெண்ட் அது அதிகமாக இருக்கும், காம்ப்ளெக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸாக இருக்கும், ரிலேட்டிவ் சிம்பிள். ஃப்ளாஜலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ஸ் 2 basal body rings இன் கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா, இங்கே கண்டென்ஸ் 4 basal body rings. லிப்பிட் அண்ட் லிப்போப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா, இங்கே அதிகமாக இருக்கும். லிப்போபாலிசாக்கரைட்ஸ் இஸ் ஆப்சன்ட் இன் கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா, இட் இஸ் present in gram negative bacteria. So these are some of the difference between a gram positive and gram negative bacteria based on the characteristic features. So இந்த டயக்ராம் பார்த்துங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கிராம் ஸ்டெயினிங் ப்ரொசீஜர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஒன் ஸ்பீஷிஸ் வித் another species of bacterial cells.
டு இதை தான் ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராம் ஸ்டெயினிங் ப்ரொசீஜர் எப்படி வந்து ஒரு பாக்டீரியா செல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மியர் பண்ணி அதை வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்கும்பொழுது 2 வகையாக பிரிக்கிறாங்க, கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா வச்சு. உங்களுக்கு கலர் ரீட்டைன் ஆயிடுச்சுன்னா அது இந்த கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா, கலர் லூஸ் ஆகிட்டு உங்களுக்கு ரெட் கலர் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியான்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக பிரித்து உங்களுக்கு வந்து அதை செப்பரேஷன் பண்ணி வைப்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we can see other topics. Thank you.